ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب 25 سے 34 آیات تک۔ مریم ہماری ماں اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن خلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیا تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میں سسٹر شکیلہ ہرمس دختران پالوس سب کو صبح کا سلام پیش کرتی ہوں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں کلیسیا میں مقدسہ مریم کے کردار کی یاد دلاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو جنم دینے میں مقدسہ مریم کا کردار، اور پھر بیٹے کو گناہ کو شکست دینے کے لیے صلیب پر مرتے دیکھنے کا کردار۔ صلیب وہ پلیٹ فارم جہاں سے یسوع مسیح نے اپنی ماں مریم کو، اپنے شاگرد اور کلیسیا کے اراکین کو بھی دیا۔ ہم مقدسہ مریم کے کردار کی ایک جھلک ابتدائی کلیسیا کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں جب وہ شاگردوں کے ساتھ دعا کرتی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں صلیب کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح صلیب سے اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں، اور اپنی ماں سے کہ دیکھ تیرا بیٹا۔ وہ اپنی ماں کو شاگرد کے حوالے کرتا ہے اور شاگرد کو اپنی ماں، کیونکہ خدا یسوع مسیح دونوں کو بہت پیار کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا اپنی ماں اور شاگرد کو ایک دوسرے کے حوالے کرنا ایک بہت بڑی علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنی ماں کو چرچ یا کلیسیا کے حوالے کرتا اور کلیسیا کو اپنی ماں کی سپردگی میں دیتا ہے۔ آج جب پاک ماں کلیسیا مقدسہ مریم کی عید مناتی ہے تو یہ عید ہمیں مقدسہ مریم کے اس کردار کو یاد دلاتی ہے جو اس نے دنیا کے نجات دہندہ کو دنیا میں لانے کے لیے ادا کیا، اور کلیسیا میں مقدسہ مریم کے اعلیٰ مقام کی یاد دلاتی ہے۔ معزز سامعین، ہم نے مسیحی فلم ناصرت کی مریم، جس کا اردو ترجمہ دختران پالوس کی جماعت نے کیا ہے، دیکھی ہے۔ فلم کی سٹوری لکھنے والے نے ایک وقت خرچ کیا ہے اس کردار کو ڈھونڈنے میں جو مقدسہ مریم نے ابتدائی کلیسیا میں ادا کیا، اور ابتدائی کلیسیا کی ترقی میں اس کا مثبت اثر کیسے پڑا۔ تمام شاگرد، خاص کر مقدس پطرس، مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے تاکہ ایمان کے ابتدائی پھیلاؤ کے بارے میں مقدسہ مریم سے نصیحت طلب کرے۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک مقدسہ مریم کا کردار اور اس کی پاکیزہ شخصیت پاک ماں کلیسیا میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ پھر ابتدائی کلیسیا کی رہنمائی کرنے میں شاگردوں کو مقدسہ مریم کی ضرورت
ज़रूरत थी। पाक माँ कलीसिया ने मुक़द्दसा मरियम को हमेशा आला मकाम दिया है। हम रोमन कैथलिक हमेशा मुक़द्दसा माँ की शफायत से खुदा यीशु मसीह से दुआ करते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के बहुत करीब है और बेटा अपनी माँ की किसी भी बात को नहीं टालता। ये पाक माँ कैथलिक कलीसिया की तालीम है कि मुक़द्दसा मरियम बदन और रूह समेत आसमान पर उठाई गई और वो हमेशा अपने बेटे यीशु के साथ है और तमाम लोगों के लिए अपनी मादराना फ़िक्रें पेश करती रहती है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कलीसिया ईद पेंतिकोस्त के दूसरे दिन ही मुक़द्दसा मरियम कलीसिया की माँ की ईद मनाती है, और ये किस कदर मुनासिब है कि कलीसिया के आगाज़ और रूह कुदुस के नज़ूल के अगले दिन हम जमा हूँ और मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश तलब करें कि वो हमारी कलीसिया की रहनुमाई करे। इंजील में हमने बहुत कम मुक़द्दसा मरियम को बोलते सुने हैं, लेकिन 4 मशहूर वाक़यात हैं जहाँ मुक़द्दसा मरियम लबकशा है। पहली बार मुक़द्दसा मरियम जब्राइल फरिश्ते को जवाब देती है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। मुक़द्दस लूका पहला बाब उसकी 38 आयत। इसमें मुक़द्दसा मरियम की आजिज़ी बहुत अया नज़र आती है और वो खुदा के बेटे की माँ होने की मर्ज़ी को तस्लीम करती है। वो पूरी तरह से नहीं समझती थी कि इसमें क्या शामिल है, लेकिन वो वही करने को तैयार है जो खुदा उससे पूछ रहा है। दूसरा वाक़या मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात एलिज़ाबेथ के साथ, जहाँ मुक़द्दसा मरियम अपने लब खोलती है और अपनी कज़न से मुलाकात और मुकालमे के बाद मुक़द्दसा मरियम तराना गाती है, जो कि खूबसूरत दुआ है, मेरी रूह खुदावंद की बढ़ाई करती है। मुक़द्दस लूका 1 बाब 46 से 55 आयत तक वो ऐलान करती है कि खुदा कितना अजीम है और वो उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करती है जो खुदा मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी में कर रहा है। वो 3 माह अपनी कज़न के पास रहकर और उसकी मदद करके खुदा के लिए अपनी शुक्रगुजारी और अपने गहरे एहसास और आजिज़ी का मुज़ाहरा करती है। तीसरी बार मुक़द्दसा मरियम की आवाज़ सुनने को मिलती है जब वो अपने 12 साला बेटे को यरूशलेम में पाती है। मुक़द्दस लूका 2 बाब 48 आयत। बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढते हैं। मुक़द्दसा मरियम यीशु के लिए अपनी मोहब्बत भरी तशवीश और उसकी मदद करने के लिए आमादगी ज़ाहिर करती है कि उसे किस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। नए एहतरामे में मुक़द्दसा मरियम की आखिरी हवाला करदा अल्फाज काना जलील में शादी की दावत में हैं। वहाँ वो सिर्फ़ इस बात का जिक्र करती है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मुक़द्दस यूहन्ना 2 बाब 5 आयत। मुक़द्दसा मरियम के अल्फाज और इसके बेटे यीशु की पूरी ज़िंदगी में मुक़द्दसा मरियम के अमाल यीशु के साथ और उन लोगों के साथ जिनके साथ वो रहता और मिशन करता है उसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। वो आजिज़ी और मोहब्बत भरे अमाल से भरी हुई है। ये खूबियाँ पूरे एहतरामे में ज़ाहिर होती है और ये ख़त्म नहीं होंगी। मुक़द्दसा मरियम अब भी कलीसिया के लिए शफायत कर रही है, जो कि खुदा में यीशु मसीह का बदन है। मुक़द्दसा मरियम सब के लिए शफायत करती है, इसलिए हम मुक़द्दसा मरियम को कलीसिया की माँ कहते हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु का बदन है और यीशु मुक़द्दसा मरियम का बेटा है और हम इसके अज़ा हैं। मोअज़्ज़िज़ सामिन, आएँ हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और देखें कि मैं मुक़द्दसा मरियम की किन खसूसियत की तक़लीद करना चाहती हूँ। आजिज़ी, खादमाना रवैया, दूसरों के लिए दुआ करना, मोहब्बत भरी फ़िक्र, खुदा की मर्ज़ी की फरमाबरदारी, कौन सी खूबी को मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहती हूँ। आए दुआ करें कि मुक़द्दसा माँ हमें अपनी जैसी आजिज़ी और फरमाबरदारी सिखाए। आमीन।